I want to take a moment to say something about him, that I am very blessed to hear his message these days with you guys. I am very blessed to have his number also. I used to get link from him, and I used to go to his Zoom meetings and Bible studies silently, and I will sit in the corner and I will listen to these words. And a lot of time I wondered what kind of theology and doctrines that he interprets from the scripture that matches up with this new generation is phenomenal. It is phenomenal. So we are very blessed to have him in the midst of us these days. And I am requesting you guys, please take notes. It will be very helpful for your future ministry. So without taking much time, dear students, put your hands together and welcome our dear pastor, Duke Jayaraj. Thank you so much. Shall we close our eyes and ask God to speak to us one final time before lunch the second day during the spiritual emphasis week at Faith Spark IPA Bible College here in Coimbatore in 2025. Gracious Heavenly Father, even as I take these fine young people to your word, as we do a study of all the main doctrines of the Bible, and how they challenge us for evangelism and missions and soul winning. I pray at the end of this message, this altar will be full of young people who will commit their lives to go to that difficult place, to go to that dangerous place, and die for the cause of the gospel. If there is a need to do that, thank you, Lord. Speak to us. In Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. It was April 2015. This real story happens in England. A young man by the name of Denzel Michael. He is staying in his house. It's a duplex house. So his room is in the first top floor. And in the top floor, in the privacy of his room, he is watching pornography in his laptop. And as he's watching pornography, he hears footsteps. Instantly he gets alerted. And he thinks it is his mother coming up to come to him in the room. Give him a juice or milk or coffee, I don't know what he and so he wants to do something about it. He is in a crisis. He tries to close, he's in the world's most famous porn site, he tries to close it. But then his computer is not cooperating. And it is hanging. And the footstep sound is increasing. And tension is building. So to find an instant solution, he smashed that laptop down. And then he closed the screen. And then he went to Twitter. And he posted a picture of his broken laptop. He mentioned the website that he was watching. He narrated how his mother came, how his screen
froze. எப்படி அவனுடைய ஸ்கிரீன் நின்னு How he போச்சு. smashed his எப்படி laptop அவன் லேப்டாப்பை உடைச்சான். to save himself. தன்னை காத்துக்கொள்வதற்கு என்னெல்லாம் பண்ணானோ அத்தனை வேலை வச்சிருக்கான். That tweet on X, that time it was called Twitter, was retweeted 13,000 times. அந்த ட்விட்டர் 20,000 13,000 times retweeted. 13,000 வரை திரும்பமாக மற்ற மக்கள் பதிவிட்டிருக்கிறார்கள். Retweeted the same thing they sent again and again. திரும்பமாக ஒருத்தர் அனுப்பி அப்படியே 13,000 முறை அது ஒரே ஒரு தகவலை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். One of the officers of this porn company, world famous porn company, world number 1 porn company, noticed that. அந்த தப்பான படங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இந்த ட்விட்டர் அந்த பதிவை பார்த்துவிட்டு, and you know what they did? அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? They sent him a brand new laptop. ஒரு புது லேப்டாப் அந்த நபருக்காக அனுப்பி கொடுத்தார்கள். With the company's logo on the laptop. அந்த லேப்டாப்ல அந்த ஆபாச படத்தினுடைய கம்பெனியுடைய பேர் முதற்கொண்டு போட்டு அனுப்பிட்டாங்க. He can continue watching porn. தொடர்ந்து நீ பாவம் பண்ணுப்பா, நீ ஆபாசமா பாருன்னு சொல்லி புது லேப்டாப்பை கம்பெனி கொடுத்துட்டு. I appreciate that porn company for one reason. நான் அந்த porn கம்பெனிக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன். They have missionary zeal. அவர்களுக்குள்ளே தங்களுடைய காரியங்களை பரப்பக்கூடிய ஒரு நோக்கம் இருந்தது. For the wrong thing but missionary zeal. அவங்களுக்கு தப்பான காரியத்தை அவங்க ஷேர் பண்றாங்க, ஆனா அதுக்குள்ளே ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. They have zeal for it. அவங்களுக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் இருக்கிறது. What about you? உங்களை பற்றிய விஷயம் என்ன? What about you? உங்களை பற்றிய விஷயம் என்ன? You have missionary zeal to propagate the gospel of Jesus Christ in the one life you have. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும், ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. You have passion for souls. நீங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக நீங்கள் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக You இருக்கிறீர்களா? have zeal for evangelism. உங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கக்கூடிய வாஞ்சை இருக்கிறதா? You have வெறித்தனம் for missionary work. உங்களுக்கு வெறித்தனமாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு காரியம் இருக்கிறதா? The reason we don't have that வெறித்தனம், நமக்குள்ள அந்த வெறித்தனமான விஷயம் இல்லாததுக்கு the reason we don't have missions, a missionary mind, நமக்கு மிஷனரி மைண்ட் ஏன் இல்ல அப்படினா, the reason we don't have passion, நமக்கு வாஞ்சை இல்லை. the reason why we don't have passion, நமக்கு ஏன் வாஞ்சை இல்லை என்று சொன்னா, we have not really understood from the word of God why we must be passionate about missions. நாம் ஏன் ஊழியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் என்ன சொல்கிறதோ அதை கற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதனால் வாஞ்சையும் இல்லை. In fact, every major doctrine of the Bible energizes us, enthuses us to do missionary evangelism. வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மூல உபதேசங்களும் நாம் ஆத்தும அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்றே வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. We thank God for men of God like Wayne Grudem. Wayne Grudem அப்படிங்கிற நபர்களை போன்ற மக்களுக்காக நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Thank God for Millard J. Erickson. Millard J. Erickson அவருக்காக நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Great men of God who wrote wonderful systematic theology books. Systematic theology நல்ல அடிப்படை இறையியல் புத்தகங்களை எழுதியிருக்கார்கள். I read them during my Bible college days. I refer them even today. நான் பைபிள் காலேஜில் படிச்சிட்டு இருக்கும்போது படித்துக் கொண்டு வந்தேன். இப்பொழுதும் அந்த புத்தகத்தை நான் புரட்டி பார்க்கின்றேன். Systematic theology is not meant to hit mosquitoes. Systematic theology ரொம்ப பெரிய புக்கா இருக்கும், அதுல எடுத்து கொசு அடிக்கிறதுக்காக நீங்க பயன்படுத்த கூடாது. You are meant to open it and read it and reflect upon it. அதை நீங்க எடுத்து படிச்சு அதுக்கு காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை அபியாசப்படுத்த வேண்டும். When you carefully read it, நீங்கள் கவனமாக வாசித்தீர்கள் from every doctrine that is found in systematic theology comes a missionary call. ஒவ்வொரு கொடுக்கப்பட்ட மூல உபதேசங்களும் நீங்கள் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்பதையே வலியுறுத்தும். From every doctrine that comes from systematic theology comes a missionary challenge. எல்லா கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உபதேசங்களும் உங்களுக்கு ஒரு சவாலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Are you hearing that? That's the question this morning. நீங்கள் அந்த உபதேசங்களை கேட்கின்றீர்களா? First of all, missionary call from the doctrine of God. முதலாவது தேவனுடைய அந்த இறையியலிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது. In English we call it theology proper. நாம் theology proper அப்படினு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம். From the nature of God comes a missionary call. தேவனுடைய அந்த குணாதிசயத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது. God, who are you? ஆண்டவரே நீர் யார்? God of the Bible, who are you? வேதாகமத்தின் கடவுளே நீர் யார்? He would say, I am a missionary God. அவர் சொல்வார், நான் ஒரு மிஷனரி கடவுள் என்று சொல்வார். If I have a heart, எனக்கு ஒரு இதயம் இருந்திருந்தால், and if you look at that heart, நீங்க அந்த இதயத்தை பார்த்தால், inside my heart, என் இதயத்திற்குள்ளே the loved up is souls, perishing souls. எனக்குள்ளே அடிக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு இதய துடிப்பும் அது ஆத்துமாக்கள் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்கள் என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். That's why in Jonah chapter 4 and verse 11 I said, அதனால்தான் யோனா புத்தகம் 4 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே பார்க்கிறோம்.
India is Nineveh multiplied 10,000 times. 10,000 முறை நீங்கள் பெருக்கினால்தான் நினிவேக்கும் இதுக்கும் நமக்கு ஒத்து போகும். Nineveh has 1,20,000. நினிவேவிலே 1,20,000 மக்கள். India has 1,20,000 people into 10,000. இந்தியாவிலே பார்த்தால் 1,20,000 மக்கள் into 10,000 மக்கள் நீங்கள் They don't know left hand from right hand. அவர்களுக்கு இடது கைக்கும் வலது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. What is wrong they call right. அவங்க எது தப்போ அது சரின்னு சொல்றாங்க. What is right they call wrong. அவங்க எது சரியோ அது தப்புன்னு They are சொல்றாங்க. morally confused. அவங்க ஏற்கனவே குழப்பத்திற்குள் இருக்கின்றார்கள். A girl is being raped, they are clapping. ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்பட்டால் அவங்க கை தட்டிட்டு They are இருக்காங்க. taking video. அதுவாக வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Now they are morally confused. அவங்க ஒழுக்க கேடுள்ளவர்களாக Should I இருக்காங்க. not be concerned about them? நாம் அதன் மேல் என்ன அக்கறை வைத்திருக்கிறோம்? Are you hearing the challenge from God himself? தேவன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய சவால் உங்களுக்கு கேட்கிறதா? Inside Jehovah was the perishing planet. யெகோவா தேவனுக்குள்ளே அழிந்து போகிற ஒரு உலகம் தான் அவர் இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறது. That is his burden. அதுதான் அவருடைய பாரம். But what is Jonah's burden? ஆனா யோனாவுடைய பாரம் என்ன? Inside Jehovah perishing planet. யெகோவாவுடைய இதயத்திற்குள்ளே மக்கள் அழிந்து போறாங்களே அப்படிங்கிற பாரம். Jonah நம்மால என்ன பண்றாரு யோனா? Inside him what is his passion? அவருக்குள்ள என்ன பாரம்? Perishing plant. ஒரு நிழல் கொடுத்த செடி செத்து போச்சேன்னு ஒரு பாரம். Oh, this steady was giving me good shade, but that is dying. நல்ல நிழல் கொடுத்த மரம் இப்படி போச்சே. Are you fool, Jonah? ஒரு முட்டாள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். You are worried about the perishing plant. நீ அழிந்து போகிற இந்த செடிக்கு கவலைப்படுற. But you are living in a world perishing planet. நீ உலகமே அழிஞ்சிட்டு இருக்கு, அதுக்கு என்ன கவலை? Nineveh has 1,20,000 people. 1,20,000 மக்கள் They அழிகின்றார்கள். don't know left hand from right hand. அவங்களுக்கு இடதுகைக்கும் வலதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மக்கள். Should you not be concerned about that? அதை பத்தி உனக்கு இந்த கவலையே இல்லையாப்பா? Are you hearing the missionary call from God? தேவ சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த மிஷனரி அழைப்பு உங்களுக்கு கேட்கிறதா? Missionary call from theology proper. இதுதான் மிஷனரி தியாலஜியிலிருந்து வரக்கூடிய ப்ராப்பர் காலிங். Missionary call from the doctrine of God. தேவ இறையிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த மிஷனரி அழைப்பு. Second missionary challenge. இரண்டாவது ஊழிய அழைப்பு. Second missionary call from systematic theology. இரண்டாவது சிஸ்டமேட்டிக் தியாலஜியிலிருந்து வரக்கூடிய அழைப்பு. Systematic missionary call from the doctrine of the Bible. வேதாகமம் சார்ந்த உபதேசத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அழைப்பு. This is a library of 66 books. இந்த வேதாகமத்திலே 66 புத்தகங்கள் இருக்கிறது. Library of 66 books. இந்த நூலகத்திலே 66 புத்தகங்கள் இருக்கிறது. Every book in the Bible ஒவ்வொரு புத்தகமும் is a missionary book. மிஷனரி புக்காக தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. I can talk about Genesis, the first book. ஆதியாகமம் புத்தகத்தை நான் பேச முடியும். Genesis is a missionary book. ஆதியாகமம் ஒரு மிஷனரி புத்தகம். Genesis chapter 4 verse 9. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். God says to Cain, ஆண்டவர் காயினை பார்த்து இப்படியாக சொல்கிறார். where is your brother? உன்னுடைய தம்பி, உன்னுடைய சகோதரன் எங்கே? Where is your brother? சகோதரன் எங்கே? And Cain replies, அவன் இப்படியாக பதில் சொல்கின்றான். am I my brother's keeper? நான் என்ன அவனுடைய வேலைக்காரனா? God is asking you, ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து where கேட்கிறார். is your brother உங்களுடைய Indian? சகோதரன் எங்கே? Where is your brother Indian? உங்களுடைய இந்திய சகோதரன் சகோதரி எங்கே? Indian உன்னுடைய சகோதரன் எங்கே? Where is your brother? உங்களுடைய சகோதரன் எங்கே? I don't know. எனக்கு தெரியல. I want to immigrate to America. நான் அமெரிக்காக்கு போக I விரும்புகிறேன். want the comforts of America. அமெரிக்காவில் இப்படி சொகுசு வாழ்க்கை Is that your reply? அதுதான் உங்களுடைய பதிலா? India is calling. இந்தியா உங்களை அழைக்கிறது. India's brothers and sisters are calling. இந்தியாவின் சகோதர சகோதரி உங்களை அழைக்கின்றார்கள். North India is the largest stretch of unevangelized people in the whole world. உலகம் முழுவதும் பார்க்கும்போது வட இந்தியாவில் தான் நிறைய மக்களுக்கு சுவிசேஷம் இன்னும் போய் சேரவில்லை. It's in Allahabad, now it's called Prayagraj. You have the largest confluence of people gathering for an event in the history of the world to take bath in a dirty river. அங்கே பார்க்கிறோம் அலாபா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்திலே நிறைய மக்கள் வந்து குளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். செத்து போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க செத்து போன அந்த நதியில குளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And if they believe they take bath in that river, அந்த தண்ணீரை குளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா they will have salvation. அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். நம்ப They are your brothers and sisters. அவங்கதான் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள். They are your brothers and sisters. அவங்கதான் உங்களுடைய சகோதர God is சகோதரிகள். asking you, Genesis, where is your brother? ஆண்டவர் ஆதியாகமத்தில் உங்களை கேட்கின்றார். Are you உங்களுடைய answering like சகோதரன், Cain? உங்களுடைய சகோதரி எங்கே? Are you answering like Cain? நீ காயினை போல பதில் If you சொல்கின்றாயா? answer like Cain, his heart will be in pain. அவனுடைய இருதயம்
வேதனையால இருந்தது. Friday போல பதில் சொன்னா our heart pain now. If you answer like Cain, his heart will be in pain. நீங்க காயினை போல நீங்க பதில் சொன்னீங்க அப்படினா தேவனுடைய இருதயம் வேதனைப்படும். Come to the last book of the Bible. கடைசி புத்தகத்தை பாத்தீங்க அப்படினா Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷம். Missionaries call from the doctrine of the Bible. அந்த வேதம் சார்ந்த உபதேசத்திலிருந்தும் தேவன் நம்மை அழைக்கின்றார். The Revelation 22 and verse 17. 22ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை பார்க்கின்றோம். The Spirit and the bride say. ஆவியும் மணவாட்டியும் say come. வா என்கின்றார்கள். The Spirit of God. தேவனுடைய ஆவியும் and the bride of God. மணவாட்டியும் தேவனுடைய மணவாட்டியும். You are a man but you are a bride. நீங்க ஒரு புருஷன் தான் ஆனால் தேவருக்கு நீங்க மணவாட்டியாக இருக்கின்றீர்கள். You are a bride of God. நீங்கள் மணவாட்டியாக இருக்கின்றீர்கள். You are a bride of God. நீங்க மணவாட்டியாக இருக்கின்றீர்கள். You are the bride of God. நாம் தான் மணவாட்டியாக இருக்கின்றோம். Empowered by the Holy Spirit. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறையப்பட்டு we present one word gospel. நாம் ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே சுவிசேஷத்தை சொல்ல முடியும் என்றால் empowered by the gospel with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையில் நிறைந்து present one word gospel. ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே ஒரு நற்செய்தி அடக்க முடியும் என்றால் come. அது வா என்கிற வார்த்தை தான். come to the local church. நாங்க சபைக்கு வாங்க. come to Jesus. சபைக்கு இயேசுவிடம் வாங்க. hear about the living God. தேவனை பற்றி கேள்விப்படுங்க. hear about the God who died for you. உங்களுக்காக மரித்த இயேசுவை கேள்விப்படுங்க. you do that with the power of the Holy Spirit. நீங்கள் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையில் நிறைந்து இப்படி செய்வீர்களா? that's a challenge from Revelation. அது அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வரக்கூடிய உங்களுக்கான சவாலாக இருக்கிறது. from the beginning of Genesis till the end of Revelation. ஆதியாகமம் தொடங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஊழிய அழைப்பு வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. I am to challenge you. நான் உங்களை சவாலிட தான் வேண்டும். give me a name of a Bible book. ஒரு பைபிள் புக் ஒரு நேம் கொடுங்க பார்க்கலாம். and I will give you a missionary challenge. அந்த புக்ல இருந்து நான் ஒரு அழைப்பை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். if your answer is உங்களுடைய பதில் book of Amos. ஆமோஸ் என்று சொன்னால் I will tell you. நான் சொல்லுவேன். haven't you read Acts chapter 15? அப்போஸ்தலர் 15 வாசித்தீங்களா? haven't you read about the great church conference? அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சபை சங்கத்தை நீங்கள் where the பார்த்தீங்களா? church met to discuss whether the gospel should be preached to Gentiles. புறஜாதி மக்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி அவர்கள் கூடி ஆலோசித்தார்கள். James said after everybody spoke. எல்லாம் பேசின பிற்பாடு யாக்கோபு எழுந்து பேசுகிறார். he summarized what the prophet said in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசி சொன்ன எல்லாவற்றையும் அவன் சுருக்கி சொல்கிறான். in Acts 9 in Amos 9 did he not quote a verse in Acts 15 saying the fallen tent of David will stand erect again. ஆமோஸ் 9ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கின்றோம். விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்பி எடுத்து கட்டுவேன். when the fallen tent of David will stand again, the Gentiles will run inside it. அப்படியே தாவீதின் விழுந்து போன கூடாரம் எழும்பும் பொழுது புறஜாதி மக்கள் தேவனை தேடி வருவார்கள். that's a mystery call from Amos. ஆமோஸ் புத்தகத்திலே சொல்லக்கூடிய ஊழிய அழைப்பு that is quoted in the book of Acts. அதுதான் அப்போஸ்தலத்தில் வருகிறது. every Bible book calls you to be a servant of Jesus. ஒவ்வொரு வேதாகம வார்த்தையும் ஒவ்வொரு வேதாகம புத்தகங்களும் உங்களை ஊழிய அழைப்புக்கு நேராக அழைக்கிறது. doctrine of God a challenge. தேவனுடைய இறையிலிருந்து ஒரு அழைப்பை பார்த்தோம். doctrine of Bible a challenge. வேதாகம உபதேசத்திலிருந்து ஒரு அழைப்பை பார்த்தோம். doctrine of demons again next. அதுக்கு அடுத்ததாக பிசாசை பற்றி படிக்கக்கூடிய உபதேசம். Revelation 12 and 12. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12 what the devil is doing now. அங்கே பிசாசு என்ன செய்கின்றான் என்று பாருங்கள். the Bible says in Revelation 12:12. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:12 பார்க்கின்றோம். he has come down to you in great fury. அவன் மிகுந்த ஆக்கிரமத்தோடு கோபத்தோடு வருகின்றான். Revelation 12:12. 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். because he knows his time is short. அவருடைய நேரம் குறைவென்று அவன் தெரிந்திருக்கின்றான். the devil is coming in great fury. அவன் மிகுந்த கோபத்தோடு வருகின்றான். and because he knows his time is short. அவருடைய காலம் மிக குறைவு என்று சொல்லி அவன் கோபத்தோடு வருகின்றான். let's talk to the devil. நாம் பிசாசோடு பேச வேண்டும். devil, what is your aim in life? பிசாசே உன்னுடைய நோக்கம் வாழ்க்கையில் என்ன? I want to join as many people to join me in hell. என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மக்களை என்னோட கூட சேர்ந்து நரகத்துக்கு கூட்டி போறேங்கிறது அவருடைய மிஷன். I am going to hell. நான் நரகத்துக்கு போறேன். I cannot repent. I will not repent also. என்னால மனம் திரும்ப முடியாது. and I'm going to go to hell. நான் நரகத்துக்கு கண்டிப்பா போகதான் போறேன். I'm going to take as many people as possible. என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மக்களை என் கூட நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு நான் சொல்றேன். Revelation 14:11 if I'm not wrong, it's there in the book of Revelation. The unholy trinity, Satan, Antichrist, false prophet, ultimate false prophet, all of us are going
அசுத்தாவி அந்தி கிறிஸ்து பிசாசு என்று சொல்லி அவர்களும் நரகத்துக்குள்ளே போய் விழுக போகின்றார்கள். They are all going there. அவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. Revelation 14:11. 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். 20ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். That's what they're all going. அங்கதான் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து போய் கொண்டிருக்காங்க. They are working furiously. ஆனா அவங்க மக்களை கூட்டிட்டு போணும் அவங்க கோபத்தோடு கூட அவங்க கிரியை செய்து கொண்டிருக்காங்க. Gather people to join them. அவங்களோடு கூட மக்களை கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டும் என்று This life comes a challenge from the devils come a challenge. அதே போல பிசாசினுடைய இந்த காரியத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு சவால் வருகிறது. When souls are reeling towards hell, joining the devil who's furiously working, we are watching reels after reels after reels. பிசாசு தன்னால் முடிந்த மக்கள் எல்லாரையும் நரகத்துக்கு நேரா கூட்டிக் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறான். நாமோ ரீல்ஸ் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். I will say that again. நான் திரும்ப சொல்ல When விரும்புகிறேன். souls are reeling towards hell with the devil who's furiously working, all we do in a day is watch reels after reels after reels after reels. ஒவ்வொரு நாளும் நரகத்தை நோக்கி நிறைய மக்கள் பயணம் பண்ணி கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் எதுவும் பண்ணாமல் நாம் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். What a shame! அது ஒரு அவமானமான விஷயம். What a disgrace! அது ஒரு வெட்கக்குரிய விஷயம். What a terrible backsliding! அது மிக மோசமான ஒரு பின்மாற்றம். Let's get the missionary challenge from the devil. இந்த பிசாசுடைய இந்த உபதேசத்திலிருந்து நாம் இந்த சவாலை எடுத்துக்கொள்வோம். Let's get a missionary challenge from the doctrine of the devil. இந்த பிசாசுடைய உபதேசத்திலிருந்து இந்த அழைப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Doctrine of God, a missionary challenge. முதலாவதாக இறையிலிருந்து நாம் ஒரு அழைப்பை பார்த்தோம். Doctrine of the Bible, a missionary challenge. இரண்டாவதாக வேதாகம உபதேசத்திலிருந்து ஒரு அழைப்பை பார்த்தோம். Demons, a missionary challenge. மூன்றாவதாக பிசாசு உபதேசத்திலிருந்து ஒரு அழைப்பை பார்த்தோம். நாலாவதாக doctrine of angels. தூதர்களை பற்றிய ஒரு உபதேசம். Acts chapter 10. அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் verse 3 onwards. 3ஆம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். Angel of the Lord. கர்த்தருடைய தூதனானவர் sent to Cornelius. கொர்நேலியுவுக்கு அனுப்பினார். And he told Cornelius to send some people to Peter's house. Where Peter was. பேதுரு எங்கே இருந்தானோ அங்கே சில மனிதரை அனுப்பும்படிக்கு கொர்நேலியுவிடத்திலே தேவதூதன் பேசுகின்றான். The angel of the Lord gave Cornelius an address. அங்கே கொர்நேலியுவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு தேவதூதன் ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்கிறார். The address of Peter. பேதுரு எங்கே இருக்காரோ அவருடைய வீட்டுடைய முகவரி இதுதான் சொல்லி கொர்நேலியுவுக்கு தேவன் But the கொடுக்கிறார். angel does not announce the gospel there. ஆனால் அங்கே தேவதூதன் நற்செய்தியை கூறவில்லை. Gives address where gospel will be preached. நீங்க இங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க நற்செய்தி சொல்லப்படும் அட்ரஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கிறாரே But the தவிர angel does not say Jesus died for you, Jesus rose again, Jesus' blood will cleanse you from sin. ஆனா அந்த தேவதூதன் இயேசு உங்களுக்காக மரித்தார் அவர் ரத்தம் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கும் எந்த பிரசங்கமும் செய்யவில்லை. That is whose job? அது யாருடைய வேலை? Peter's job. அது பேதுருவின் வேலை. That is whose job? அது யாருடைய வேலை? Believer's job. விசுவாசிகளுடைய வேலை. That is whose job? அது யாருடைய வேலை? Your job. உங்களுடைய That வேலை. is whose job? யாருடைய வேலை? Your job. உங்களுடைய வேலை. Angel will give address. தேவதூதர்கள் முகவரி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. Angel will not preach the gospel. அந்த தேவதூதர்கள் ஒருபோதும் நற்செய்தியை கூற மாட்டார்கள். That is your job. அது உங்களுடைய என்னுடைய my வேலை. job. அது என்னுடைய வேலை. From the doctrine of the angels comes the missionary challenge. இங்கே பார்க்கிறோம் தேவதூதரை பற்றி உபதேசத்தில் நமக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது. Missionary challenge next from the doctrine of man. அதுக்கு அடுத்ததாக மனுஷனை பற்றிய உபதேசத்திலிருந்து ஒரு அழைப்பு. Anthropology. Anthropology From சொல்லுங்க. the doctrine of man. மனித இயல் அப்படி சொல்லுங்க. Ecclesiastes chapter 3. பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரத்திலே verse 11. 11ஆம் வசனத்திலே I want to read it from God's word version, a new version. நியூ வெர்ஷன் இருந்து படிக்க விரும்புகிறேன். It's beautiful how God has done everything at the right time. அவர் ஒவ்வொன்றையும் சரியான நேரத்தில் செய்திருப்பதை நாம் He பார்க்கிறோம். has put a sense of eternity in people's mind. அவருடைய உள்ளத்திற்குள்ளே தேவன் நித்தியத்தையும் வைத்திருக்கின்றார். God has put eternity into human heart. ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இதயத்திற்குள்ளும் தேவன் நித்தியம் என்ற ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கின்றார். You know, despite man having everything, மனுஷனுக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் food, சாப்பாடு இருக்கு, clothing, நல்ல உடைகள் இருக்கு, shelter, நல்ல இடம் இருக்குது, வீடு இருக்கு, even 5-star hotel shelter, நல்ல 5-star ஹோட்டல் கூட இருக்குது, all the money in the world, எல்லா பணமும் இருக்குது, all the exotic food in the world, எல்லா நல்ல பதார்த்தங்கள், all the comforts in the world, நல்ல சொகுசு வாழ்க்கை. man regularly commits suicide. ஆனாலும் மனுஷன் தொடர்ந்து அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டே வருகின்றான். Because something is missing. ஏனென்றால் அவன் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வெற்றிடம். All he needs is not found in food, clothing and shelter. அவனுக்கு தேவையானது சாப்பாடு, தங்க இடம், உடை மாத்திரம் அல்ல. When his body's needs are taken care of, that doesn't mean he is happy.
Holy Spirit, whatever view you believe, he's got body plus something. அவனுக்குள்ளே சரீரம் இருக்கிறது, அதோடு கூட வேற ஒன்றும் இருக்கின்றது. And in that something is missing. ஆனால் வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, ஆனால் அது காலியாக இருக்கின்றது. And there is a vacuum in his heart. அவன் இருதயத்திலே ஒரு வெற்றிடம். From that vacuum, which often results in suicide and depression, comes a missionary call. அந்த வெற்றிடத்திலே அவன் அதனால்தான் அவன் தற்கொலை செய்கின்றான், மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போகின்றான். இதனால்தான் இதன் பேரிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது. From the doctrine of man comes a missionary call. மனிதனிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஊழிய அழைப்பு வருகிறது. Missionary call next to the doctrine of sin. அதுக்கு அடுத்ததாக பாவத்தை பற்றிய உபதேசம். Now sin has become a joke. இன்று பாவம் என்பது ஏதோ ஒரு வேடிக்கையாக மாறிவிட்டது. I am not telling you to go hear movie songs, but then some of the movie songs that falls into our ear tells us something about the way the world is thinking. சில நேரத்துல நான் சினிமா பாட்டை போய் கேளுங்க நான் சொல்ல, பட் சில சினிமா பாட்டுல வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அது உண்மையான வார்த்தைகளாக இருக்கின்றது. You know, these guys say jolly ani body இது private party தான், DJ எல்லாம் வச்சி செய்வோம் atrocity தான். That means atrocity is sin. So the world is saying let us sin. That's what the world says. இந்த உலகம் சொல்லுது வா நாம சேர்ந்து பாவம் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி கூப்பிடுது. Atrocity பண்ணலாம். That means அட்டூழியம் பண்ணு. Sin of the highest order. இருக்கிறதுலயே பாவத்திலே பெரும் பாவம் பண்ணாமான்னு கூப்பிடுது. What do we call atrocity? அட்ராசிட்டினா என்ன? I know it's used as a slang, but rape, murder, that is atrocity. Extreme evil. இருக்கிறதுலயே மிக மோசமான ஒரு தீங்கு விளைவிப்பது, கற்பழிப்பது, கொலை செய்வது போன்ற பாவங்கள். And that is the invitation. Let's do it. அதுதான் வா செய்யலாம் அப்படினு கூப்பிடுறாங்க. In fact, in Proverbs we see the evil men say, invite the young man, come, let's join us in doing evil. நாம் பார்க்கின்றோம் நீதிமொழிகள் புத்தகத்திலே வா என்னோடு கூட நீ சேர்ந்து கொள், நாம் எல்லாருக்கும் ஒரே பணத்தை வேணும், சேர்ந்து பாவம் பண்ணுவோம்னு சொல்லுகிறார். And that is this extreme, this evil is there in every human being. எல்லா மனுஷனுக்குள்ளும் இப்படிப்பட்டதான ஒரு தீங்கு இருக்கின்றது. Time and time again the Bible says we have all sinned. நாம் வசனம் சொல்லுகிறது நாம் எல்லாரும் பாவம் செய்தோம். We know that verse in Romans. நமக்கு அந்த வசனம் தெரியும், ரோம புத்தகத்திலே வருகிறது. Romans is not the first book to say that. ஆனா ரோம புத்தகம் தான் அதை முதல் முறையாக சொன்னது இல்லை. Ecclesiastes 7:20 says that. பிரசங்கி 7ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை There பார்க்கிறோம். is no one so righteous in this earth. இந்த உலகத்திலே நீதிமான் என்பவன் ஒருவனும் இல்லை. Who always does what is good. எல்லா நேரத்திலும் சரியான விஷயத்தை செய்பவன் And எவனும் never இல்லை. sins. பாவமே செய்யாதவன் என்பவன் ஒருவனும் இல்லை. We have all sinned. நாம் எல்லாரும் பாவிகள் தான். Then what does it mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Sin, the wages of sin is death. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று பார்க்கின்றோம். But some will say, well, I'm a good person. சில பேர் சொல்றாங்க நான் நல்ல ஒரு நபரா இருக்கிறேன். But then the Bible says, ஆனா வசனம் சொல்கிறது Ezekiel 21:3 and 4. எசேக்கியேல் 21ஆம் அதிகாரம் 3-4. God says, I will take my sword நான் தேவன் சொன்னார் நான் என் வாளை எடுத்து and I will kill the wicked நான் பொல்லாங்கனை அழித்து and the righteous. அதுக்கப்புறம் நீதிமானை நான் அழிப்பேன் என்று சொல்கிறார். Have you seen that verse? அந்த வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்களா? Have you read Ezekiel 21 and verse 3? எசேக்கியேல் 21:3ஆம் வசனத்தை பாத்தீங்களா? 3 and verse 4. 3-4 வசனங்கள். God says, I will take my sword என்னுடைய வாளை எடுத்து and I will not only cut the good people, நான் not only cut the bad people, நான் மோசமான மக்களை மாத்திரமல்ல but good people also. நான் நல்ல மக்களை நான் சங்கரிப்பேன். Why? ஏன்? Isaiah 64 and verse 6. ஏசாயா 64:6 வசனம். All our righteousness is like filthy rags. நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை. In the original Hebrew, ஒரிஜினல் ஹீப்ரூல எப்படியாக சொல்றாங்க? filthy rags means அழுக்கான கந்தை அப்படினா used menstrual cloth women use. பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அழுக்கான ஒரு வஸ்திரம். பெண்களுடைய மாச கழிவு துடைக்க பயன்படுத்துகிற துணி. That is how our good works are before God. அப்படிதான் நம்முடைய நற்செய்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கிறதா. So you can tell God, I'm a good boy. ஆண்டவரே நான் நல்ல பையன். I'm a good girl. நான் நல்ல பிள்ளை. So based on this, give me place in heaven. ஆண்டவரே நான் இப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் பரலோகத்துல இடம் கொடுப்பீங்களா? And God looks at that as a used menstrual cloth which should be thrown away. அந்த ஆண்டவர் எப்படி பார்க்கறான்? உங்களுடைய அந்த நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை அதை தூக்கி வீசுவதற்கு அது பொருத்தம். From the universal sinfulness of man comes the missionary call. இந்த பாவம் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஊழிய அழைப்பு வருகின்றது. We are like that. There's only one airplane that has
gone missing where we don't know where it is even now. ஒரு நிறைய ஏரோப்ளேன்ஸ் காணாம போய் ஒரு ஏரோப்ளேன் வந்து காணாம போயிடுச்சு, எங்க போணுச்சே தெரியாது. In 2014, 2014 in the month of மார்ச் மாதத்திலே, it was I think the day before my doctoral graduation in Southern Asia Bible College. என்னுடைய டாக்டர் படிப்புக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி, graduation ஒரு நாள் முன்னாடி, the plane took off from Malaysia. மலேசியாவில இருந்து ஒரு plane கிளம்பிச்சு. As it went over the ocean, அது அப்படியே கடலுக்கு மேலே all the way to China. சைனாக்கு போக இருந்தது. It took a left turn. அங்க இடது பக்கமாக திரும்பிட்டாங்க. Went over probably over Andaman and Nicobar Islands. அந்தமான் நிக்கோபார் இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க. Took another turn. இன்னொரு திருப்பம் திருப்பி and went on. அப்படியே நேரா போய் kept going. போய்க்கொண்டே இருக்கு. And we believe it drowned in the southern Indian Ocean. நாங்கள் நம்புகின்றோம் அந்த தெற்கு கடலிலே அது விழுந்து அது மூழ்கி விட்டது. 60-meter long plane. 60 மீட்டர் கொண்ட பெரிய பிளேன். Maybe in this room from this end to that end. நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த பிளேன் அங்க இருந்து இந்த தூரம் வரைக்கும். With the modern technology வச்சு 2014 it got lost. 2014 ஆண்டு அது காணாம போச்சு. 2025 also we still have not found it. 2025 ஆண்டு வந்துட்டோம், ஆனாலும் இன்னுமே அந்த பிளேனை கண்டுபிடிக்கல. 60-meter plane took a wrong turn and got lost. ஒரு 60 மீட்டர் உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பிளேன் தவறான ஒரு பாதையிலே போய் அது காணாம போய்விட்டது. That is not the problem of one plane alone, it is a problem of entire humanity. We are like that plane. We turned and we are lost, and Jesus is the Savior. Only Jesus can find us. Nobody can find us. அதே போல தான் அந்த பிளேன் எப்படி தவறான ஒரு பாதையிலே போய் காணாமல் போய் விட்டதோ, அதே போல தான் எல்லா மாம்சமான எல்லாரும் நாம் பாவம் செய்து வழி விலகி நாம் தேவனை விட்டு போய் விட்டோம். இயேசு மாத்திரமே நமக்கு இரட்சகராக இருக்கின்றார். Every lost MH370, which is literally everybody in this world, we have to tell them about Jesus. நாம் இயேசுவை பற்றி உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டும். இரட்சகர் அவர்தான், தொலைந்து போன உங்களை தேவனால் மாத்திரம் நாம் தேட வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். The missionary call for the doctrine of sin. நாம் பாவத்திலிருந்து நாம் அந்த அழைப்பை நாம் The பார்த்தோம். missionary call next for the doctrine of Jesus Christ. அடுத்ததாக இயேசுவை பற்றிய கிறிஸ்துவியலை நாம் பார்க்க போகின்றோம். For the doctrine of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த உபதேசம். He is heaven's missionary to lost earth. அவர்தான் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஒரு மிஷனரியாக இருக்கின்றார். To the lost earth. அது தொலைந்து போன உலகத்திற்கு ஒரு பரலோக மிஷனரி இயேசு. Jesus, why did you come to this world? இயேசுவே நீர் ஏன் இந்த பூமிக்கு வந்தீர்? And Jesus' answer will come from Luke chapter 19 and verse 10. இயேசு இந்த பதில் சொல்வார். லூக்கா 19:10 இருந்து ஒரு பதில் கொடுப்பார். Jesus will talk like a Malayali. இயேசு மலையாளி போல பேசுவார். He talks, when the people from Kerala, when they talk as the third person. மலையாளக்காரங்க பேசும்போது நம்மள மூன்றாம் ஆள் மாதிரி பேசுவாங்க. So Jesus says, son of man. Jesus is talking about himself. அவர் மூன்றாவது third person என்று பேசிட்டு இருக்கார். மனுஷகுமாரன். The son of man came to seek and save those who are lost. மனுஷகுமாரன் தொலைந்து போனதை தேடவும் அதை ரட்சிக்கவுமே பூமிக்கு வந்தார். Jesus says, I have come to save those who are lost. நான் தொலைந்து போன மக்களை தேட ரட்சிக்கவே நான் வந்தேன் என்று இயேசு சொல்றார். I have come for a missionary purpose. ஒரு ஊழிய அழைப்போடு நான் வந்திருக்கிறேன். Jesus said in Luke chapter 4 verse 43. இயேசு லூக்கா 4:43 வசனத்தை சொல்கிறார். I must preach the good news. நான் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும். To other towns. நான் மற்ற மக்களிடத்திலும் நான் சொல்ல வேண்டும். Not just கோயம்புத்தூருக்கு மாத்திரமல்ல, but every town. ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும். Not just in Tamil Nadu. தமிழ்நாடு மாத்திரமல்ல, but in every state. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும். Not just in India. இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல, but in every nation. எல்லா தேசத்திற்கும். Not just to Indians. இந்தியாவுக்கு மாத்திரமல்ல, but every nationality. ஒவ்வொரு தேசத்தை சார்ந்த மக்களுக்கு. Not just to one caste. ஒரே ஒரு ஜாதியின மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல, every community. எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும். I must preach. நான் இந்த வசனத்தை பிரசங்கம் the good news of the kingdom. நான் அந்த ராஜ்யத்தின் நற்செய்தியை அறிவித்தே ஆவேன். To other towns as well. மற்ற பாஷை பேசக்கூடிய மக்களுக்கு நான் பேச வேண்டும். That is Jesus' passion. அதுதான் இயேசுவின் வைராக்கியம். That's Jesus' missionary passion. அதுதான் இயேசுவின் ஊழிய அழைப்பு. Why? ஏன்? He's the only way. அவர்தான் வழியாக இருக்கின்றார். He is the only way. அவர்தான் நமக்கு மார்க்கமாக இருக்கின்றார். John 14:6 says that. யோவான் 14:6 வசனம் தெரிந்த வசனம். Acts 4:12 says that. அப்போஸ்தலர் 4:12 பார்க்கின்றோம். How many of you know Revelation 5 also says that? உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தல் 5ஆம் அதிகாரம் அதான் சொல்றது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? When we are studying Revelation,
நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் படிப்பீங்கன்னு சொன்னா start to scratch our head. அத நீங்க தலைய சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவீங்க. And you think what a mysterious book. இது என்னப்பா புரியாத ஒரு புதிராக இருக்கு. Revelation is the simplest book in the Bible. ஆனா நான் சொல்லுகிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மிகவும் ஒரு எளிமையான புத்தகம். What the first 65 books say, 65 புக் என்ன சொல்லுதோ it shows a picture. அத பிக்சரா காமிக்கிறது தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தோட நோக்கம். Children, do they understand long speech or picture? குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பேசிட்டே இருந்தா புரியுமா இல்ல படம் காமிச்சா புரியுமா? Which is easy to understand. எது ஈஸி? Picture only is easy to understand. படம் பார்த்தா தான் நமக்கு ஈஸியா புரியும். So revelation only is easy to understand. அதே போல தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷமும் படங்களை காண்பித்து நமக்கு தெளிவுபடுத்தி John 14:6 says Jesus is the way. யோவான் 14:6 சொல்லுது இயேசுதான் வழி. Acts 4:12 says Jesus is the way. அப்போஸ்தலர் 4:12 சொல்லுது இயேசுதான் வழி. Revelation 5 also says Jesus is the way by picture. ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் அதேதான் சொல்லுது. ஆனால் அது ஒரு பட வடிவிலே காண்பிக்கிறது. In a drama it says. அது ஒரு நாடகத்தை போல. Mighty angel is speaking. அங்கே மகா தூதன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Who is worthy to open the scroll? யார் open the seal? யார் இந்த முத்திரையை உடைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஐயோ. What is the seal? What is the seal? அந்த முத்திரை என்ன இருக்கிறது? Judgment of God. அது தேவனின் நியாய தீர்ப்பு அடைகிறது. In other words, who is the only person who can judge the world? யார் இந்த உலகத்தை நியாய தீர்க்க தகுதியானவர்? Who is the only person who can judge the world and pass a sentence against the world? இந்த உலகத்திற்கு நியாயம் தீர்த்து அதற்கு தீர்வு காண்பிக்கும்படிக்கு யார் தகுதியுள்ளவர்கள்? Who is the only person who can say நீ உருப்படாதவன் நரகத்துக்கு போ? உருப்படாதவன் நீ நரகத்துக்கு போன்னு சொல்லக்கூடிய தகுதி படைத்தவர் யார்? Who is the only person who can say I gave you chance after chance, now you go to hell? நீ உனக்கு நான் வாய்ப்புக்கு மேல வாய்ப்பு கொடுத்து கொண்டே வந்த நீ கீழ்ப்படியலை நரகத்துக்கு போன்னு யார் சொல்ல முடியும்? That is what the mighty angel is asking. அதுதான் பிரதான தூதன் கேட்கின்றான், யார் அதுக்கு பாத்திரவான்? And John did not know the answer. யோவானுக்கு பதில் தெரியவில்லை. In Revelation 5:4 he is crying. அங்க 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் யோவான் அழுகின்றான். John, don't cry. அங்கே சொல்கிறார் யோவானே நீ அழாதே. Revelation is very easy to understand. ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் தான் பா. What I already told and showing by picture. நான் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை நான் இப்பொழுது ஒரு பட வடிவிலே காண்பிக்கின்றேன். John, you only wrote John 14:6. யோவானே நீதான் எழுதின 14ஆம் அதிகாரத்துல. John, you only wrote John 14:6. நீதான் எழுதின இயேசுதான் வழின்னு. And that is what you are now seeing as a drama. அதுதான் நீ இப்போ நீ ஒரு பட வடிவில பார்த்துட்டு இருக்க. Don't cry that you don't understand Revelation. புரியல நீ ஏன் அழுகுற? And now the one who can open the scroll is announced. He's the Lion of Judah. நாம் பார்க்கின்றோம் முத்திரையை உடைத்து அந்த சுருளை பிரிக்கத்தக்க பாத்திரவான் அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசு மாத்திரமே. The Lion Lamb of Judah. அவர்தான் யூத ராஜ சிங்கம் யூத ராஜ்யத்தில் வந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக Verse 5 is the lion. அங்கே 5ஆம் வசனத்தில் பார்க்கின்றோம் அவர் யூத ராஜ சிங்கம் என்று பார்க்கின்றோம். And verse 6 is the lamb. 6ஆம் வசனத்தில் பார்க்கின்றோம் அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி. That means 50% singam, 50% lamb. அது தனித்தனியா சொல்ல 50% ஒரு ஆடு 50% ஒரு சிங்கம் என்று சொல்லவில்லை. Both lion and lamb. அவர் இரண்டும் சேர்த்துதான் 100% அவர் சிங்கம் 100% அவர் ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார். It's a picture to talk about Jesus, the King, Jesus who died for us on the cross. அவர் ராஜா என்று சொல்லும்போது அவர் சிங்கமாகவும் அடிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லும்போது ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் பயன்படுத்தப்படுகின்றார். He is the only one who can judge the world. அவர் மாத்திரமே உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க. Why? ஏன்? Because you have rejected him. ஏனென்றால் நீங்கள் அவரை நிராகரித்தீர்கள். The only way of salvation. அவர்தான் உங்களுக்கான மார்க்கம், அவர்தான் சொர்க்கத்தின் வழியாக இருந்தார். From Jesus comes a missionary call. இயேசுவினுடைய உபதேசத்தை பார்க்கின்றோம், உங்களுக்கு ஒரு மிஷனரி அழைப்பு வருகிறது. Because we are in a pluralistic world. நாம் ஒரு plural வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். We are living in a pluralistic world. Even popular preachers are talking about appreciation they get from Samiyards. You know what say? It seems one Samiyard met a popular preacher and said, "Thambi, you are leading people to God," and the preacher was very happy to hear that from the Samiyard. You know, popular preachers also are showing pluralistic leanings. It's a shame. ஒரு சாமியார் வந்து ஒரு பிரபலமான பிரசங்கர் சொன்னாராமா, நீங்க நல்ல மக்களை வந்துட்டு நீங்க பரலோகத்துக்கு கூட்டி போறீங்கன்னு சொன்னதுக்கு அவர் வந்து அத சந்தோஷப்பட்டிருக்கார். இது நான் ஒரு வெட்கக்கேடு சொல்லுகின்றார். Samiyar says, "I am taking people to God." சாமியார் சொல்றார், நான் மக்களை நான் பரலோகத்துக்கு கூட்டி போயிட்டு இருக்கேன். You Christian preachers, you are also taking people to God. நானும் பரலோகத்துக்கு கூட்டி போயிட்டு இருக்கேன், நீயும் பரலோகத்துக்கு கூட்டி போயிட்டு இருக்கேன்றதுக்கு That God and this God is same. That's what he's meaning. சாமியார் சொல்றாரு, என் கடவுள் ஒண்ணு உன் கடவுள் ஒண்ணுன்னு சொல்றாரு. If that Samiyar talked with me, அந்த சாமியார் என்கிட்ட you know what I would say? நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா? Believing every religion leads to the same destination is common thing. Everybody believes that. எல்லா நம்பிக்கையும் ஒரே இடத்துக்கு தான் போய் சேர்க்கணும் சொல்வது ஒரு பொதுவான நம்பிக்கை. ஆனால் Jesus
I will take my phone and show him Acts 4:12. I will take my phone and read Revelation 5. Revelation 5 says if you don't believe in Jesus, you will go to hell. That's what you will be judged. That's what it says. So Jesus is the only way. So that is what we all must repent. Nominal Christians, my religion people, your religion people, everybody, no religion people. My religion people, your religion people, no religion people, atheists also. Everybody must repent and come to Jesus. விசுவாசிக்காத எல்லாரும் நரகத்துக்கு போவார் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. நீங்க நாமினல் கிறிஸ்தவர்களோ யாரோ யாராக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்தால் மாத்திரமே உங்களுக்கு மோட்சம். When somebody says that, remove the collector in your mouth and talk about the uniqueness of Jesus. If you have spine in your backbone, உங்களுக்கு ஒருவேளை முதுகெலும்பு இருக்கும்னா நீங்க இயேசுவின் ஹிருதயத்தை நீங்க தெளிவாக தைரியமாக பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும். Otherwise you are a disgrace to the name of Jesus. அப்படி பேசவில்லை என்றால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் ஒரு அவமானமாக இருக்கின்றீர்கள். The missionary call and the doctrine of Christ. நான் கிறிஸ்துவிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வருகின்றது. The missionary call for the doctrine of salvation. அடுத்ததாக ரட்சிப்பின் இயலை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். I combined Jesus Christ and salvation in this one point. நான் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவையும் ரட்சிப்பை பற்றி நான் சேர்த்து பேச விரும்புகின்றேன். And I've already combined that. நான் ஏற்கனவே அதை பேசிவிட்டேன். How do we get saved? நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்படுகின்றோம்? Doctrine of soteriology. soteriology என்று சொல்கின்றோம் ரட்சிப்பினியல். How do you get saved? நீங்க எப்படி ரட்சிக்கப்படுகின்றீர்கள்? You know, something very humorous happened during the soteriology class. எங்களுடைய கிளாஸ்ல ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் நடந்தது. So the teacher teaching soteriology, எங்களுடைய டீச்சர் அந்த பாடத்தை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். He was teaching standing close to the board and teaching us in a series. போர்டு பக்கத்துல நின்னு அந்த ஆசிரியர் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். Very passionate teacher. நல்ல ஒரு வாஞ்சை நிறைந்த ஒரு ஆசிரியர். You know, some of that passion is rubbed onto me. அந்த அவருக்குள்ள இருந்த வைராக்கியம் எனக்குள்ளே வந்துருச்சு. And even the simple theology is so passionate. சாதாரணமான ஒரு வார்த்தையை கேட்டால் ரொம்ப வைராக்கியத்தோட சொல்லி கொடுப்பார். Standing next to the board and teaching. அப்படியே போர்டுக்கு பின்னாடி ரொம்ப வைராக்கியமா பேசிட்டு இருந்தார். He got so passionate. ரொம்ப பேஷனேட்டா பேசிட்டு இருக்கும்போது bent down and hit the board. அப்படியே டக்கு இப்படி திரும்பி இங்க போர்டு இடிச்சிட்டார். We are all trying to be good boys and girls, but we started laughing. நாங்க நல்ல பசங்க தான் ஆனா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். The reason is there is no hair in that part of his head. அவருடைய தலையில அங்க மட்டும் முடி இருக்காது. So I thought, ஐயோ, what happened to our dear teacher? என்னாச்சுப்பா நம்ம டீச்சருக்கு அப்படி. So I never forget soteriology class. அதனால எனக்கு soteriology class மறந்தே போகாது. But soteriology, what is soteriology? Romans chapter 10 verse 13 to 15. ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 13 இலிருந்து 15 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். Romans 10 13 to 15 is simple soteriology class. ரோமர் 10 13 இலிருந்து 15 வரைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம். மிக எளிதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வாசிக்கலாமா? Paul is asking questions. அங்க பவுல் கேள்வி கேட்கின்றார். Question after question. கேள்விக்கு மேல் கேள்வி கேட்கின்றார். Romans chapter 10 verse 13. ரோமர் 10 13ஆம் வசனம். For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். That's the only way of salvation. அதுதான் ஒரே வழி. And then the next question. அடுத்த வசனம். How then will they call on him if they have not believed? விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள்? How will they believe in him of whom they have never heard? அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? How will they hear with someone preaching to them? பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள்? And how can someone preach to them unless they are sent? அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பிரசங்கிப்பார்கள்? Question after question. கேள்விக்கு மேல் கேள்வியை கேட்கின்றார். What Paul is saying is, இங்கே பவுல் என்ன சொல்கிறார்? unless you go, நீங்கள் போகாவிட்டால், unless you go, நீங்கள் போகாவிட்டால், tell someone, நீங்கள் சொல்லாவிட்டால், everyone who calls on Jesus' name, இயேசுவின் நாமத்தை தொழுது கொள்கிற யாவரும் will be saved. அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். How can anybody be saved? எப்படி ரட்சிக்கப்படுவார்கள்? It's a very simple way of salvation. அது மிகவும் எளிமையான ஒரு வழி. Jesus, we saw that demonstrated on the cross. அதை நாம் சிலுவையிலே பார்த்திருக்கின்றோம். Two thieves beside Jesus. இயேசுவுக்கு இப்புறமும் அப்புறமும் இரண்டு கள்ளர்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள். One thief is mocking. அங்கே ஒரு கள்ளன் அவன் இயேசுவை பரிகசிக்கின்றான். Another thief is repenting. இன்னொரு கள்ளன் அவன் மனம் திரும்புகின்றான். Not only repenting but believing. அவன் மனம் திரும்ப மாத்திரமல்ல அவன் விசுவாசிக்கவும் தொடங்கினான். Believing that Jesus, who is looking like a loser, is actually a king. அங்கே பார்க்கிறான், அங்கே தோற்றத்துடைய ஒரு இயேசு அவர் அங்கே இரட்சகராக இருக்கின்றார். Jesus, who is looking like a loser, is actually a king. ஆனால் அவர் தோற்றத்தோடு இருக்கின்றார். ஆனால் அவன் தான் ராஜா. He says, remember me when you come in your kingdom. சொல்லுகிறான், உன் ராஜ்யத்திலே வரும்போது
கொடுக்கின்றார். He is giving him salvation. அங்கே அவனுக்கு ஒரு ரட்சிப்பை கொடுக்கின்றார். On the spot. அந்த இடத்திலே கொடுக்கின்றார். Today you will be with me in paradise. என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய். The repentant and believing dying thief is saved. அங்கே மனம் திரும்பி விசுவாசித்த அந்த கள்ளன் ரட்சிக்கப்பட்டான். This is the message we have to preach. இந்த பிரசங்கத்தை தான் நாம் செய்ய வேண்டும். Before Bible college I was studying secular college. பைபிள் காலேஜ் படிப்பதற்கு முன்பதாக நான் செக்குலர் காலேஜ் படித்தேன். Agricultural engineering. Agricultural engineering. I studied it in North India. நார்த் இந்தியாவில் படித்தேன். I studied it in Uttar Pradesh. உத்தர பிரதேசத்திலே படித்தேன். I studied it in Agricultural University in Uttar Pradesh. அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில படித்தேன். And when I was there, அங்கே படித்து கொண்டிருந்த even though I was in a secular college, நான் செக்குலர் காலேஜ்ல இருந்தேன். I am training myself for ministry. நான் அங்கே ஊழியம் செய்தேன். ஊழியத்துக்காக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன். I did ministry. I am training myself for ministry. நான் அங்கே ஊழியம் செய்து பயிற்றுவித்துக் At கொண்டேன். the age of 13 I committed for full time ministry. 13 வயதில் 13 வயதிலே நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். And in college I am there from the age 17 to 21. 17 வயசுல 21 வயது வரைக்கும் நான் அந்த கல்லூரியில படித்து வந்தேன். B.Tech agriculture engineering. அங்கே படித்து வந்தேன். And there I am reading Billy Graham's book Peace with God. அங்கே தேவனோடு கூட சமாதானம் என்ற புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டு வந்தேன். அதை எழுதியவர் பில்லி கிரஹாம். World famous classic. நல்ல மிகப்பெரிய பழமையான புத்தகம். I am telling the Lord. நான் தேவனுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன். I am committed for full time ministry. ஆண்டவரே நான் முழு ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I want to preach the gospel. ஆண்டவரே நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். I want training. நான் எனக்கு பயிற்சி தேவை. And God spoke to me. ஆண்டவர் கூட பேசினார். Read the book about the gospel written by the world's most famous evangelist. உலகத்திலே மிக பிரபல்யமான சுவிசேஷகர்கள் அவங்க எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்க புக்கை நீ படிங்கன்னு சொன்னாங்க. And who was the world's most famous evangelist? இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பிரபல்யமான சுவிசேஷகர் யார்? It was Billy Graham. அவர் பில்லி கிரஹாம் தான். One time in Korea when he went to preach, the audience was so big he had to take helicopter to see the whole audience. அங்கே ஒரு கொரியாவிலே ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடந்துச்சு. அந்த மீட்டிங்ல நிறைய பேர் வந்தாங்க. எல்லாரையும் பார்ப்பதற்காக அவங்க ஹெலிகாப்டர்ல போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்தது. One time in New York they organized a few days meeting, but then the meeting did not end in a few days. It has to be extended for weeks. One day extension. The meeting had to be extended for weeks because people came to hear the gospel. Simple gospel. அங்கே நியூயார்க் தேசத்திலே ஒரு கூட்டம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனா 3 நாளா ஏதோ வச்சிருக்காங்க. ஆனா அது நிறைய கூட்டம் வந்து கொண்டே இருந்ததாலே வார கணக்காக அதை நீட்டிக் கொண்டே போனார்கள். ஆனால் சாதாரணமான சுவிசேஷம் தான். And that is what I preach. That is what we find in the word of God. That is what is written in Corinthians. அதுதான் நான் பேசுகின்றேன். அதுதான் வேதம் சொல்கிறது. கொரிந்தியர் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. What is the gospel? எது சுவிசேஷம்? Tell them about Jesus. இயேசுவை பற்றி சொல்லுங்க. Jesus who lived in eternity entered the womb of Mary. இயேசு நித்தியத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர். அவர் கன்னிகையின் வயிற்றிலே பிறந்தார். He lived a sinless life. அவர் பாவமில்லாத நபராக He did வாழ்ந்தார். miracles, signs and அவர் wonders. அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்தார். He raised the dead. அவர் மரித்தோரை எழுப்பினார். His nickname was funeral spoiler. அவருடைய பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடக்க ஆராதனையை கெடுக்கிறவர் என்று He is பேர். a funeral spoiler. அவர் அடக்க ஆராதனை கெடுத்தார். But he died. ஆனாலும் அவர் மரித்தார். Shed blood came. அவருடைய ரத்தம் சொரிந்தது. Luke 22:44 says, his blood became the great drops of blood. லூக்கா 22:44 பார்க்கிறோம். அவருடைய வேர்வை துளிகள் ரத்தமாக விழுந்தது. That blood says, I love you. அந்த ரத்தம் உங்களை பார்த்து நான் That blood drop says, this blood drop is for அந்த you. ரத்தத்தின் துளிகள் சொல்கிறது நான் உன்னை நேசிக்கின்றேன். The Roman soldiers sent a spear down his side. ரோம போர்ச்சவர்கள் இயேசுவை விழாவிலே குத்தினார்கள். Blood and water came அங்கே out. ரத்தமும் தண்ணீரும் வெளியே வந்தது. Jesus shed every drop of his blood for you. இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக எல்லாவற்றையும் சிந்தினார். Jesus rose again. இயேசு மறுபடி He's எழுந்தார். sitting at the right hand of the Father. அவர் இயேசுவின் பிதாவின் வலது பாகத்தில் உட்கார்ந்து He's கொண்டிருக்கிறார். praying for you. அவர் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Against you. Your mommy may be against you. உங்களுடைய அம்மா அப்பா உங்களுக்கு எதிராக இருக்கலாம். Your daddy may be against you. உங்களுடைய அப்பா உங்களுக்கு எதிராக Your இருக்கலாம். girlfriend may be against you. ஒருவேளை உங்களுடைய கேர்ள்ஃபிரெண்ட் எதிராக இருக்கலாம். Principal may be against you. உங்களுடைய பிரின்சிபால் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கலாம். Your employer may be against you. உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தவர்களுக்கு எதிராக But இருக்கலாம். Jesus is for you. ஆனால் இயேசு உங்களுக்காக இருக்கின்றார். He's praying for you. அவர் உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகின்றார். Praying to his Father to give you one more chance. ஆண்டவர் உங்களுக்காக ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. உங்களுக்காக எனக்காக பரிந்து So பேசுகின்றார். what should you do? நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? Turn from sin. நீங்கள் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப If வேண்டும். you don't turn, you will burn. நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் நீங்கள் எரிய If you போகின்றீர்கள். don't turn, you will burn. நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் நரகம் போக Jesus போகிறீர்கள். speaks that in Luke 13:1-5. லூக்கா 13 இயேசு இப்படியாக பேசுகின்றார். 13:1-5. If you don't turn, you will burn. நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் நீங்களும் ஆக்கினை தீர்ப்பு அடைவீர்கள். That's the gospel. அதுதான் சுவிசேஷ வசனம். Modern preachers have
complicated it. ஆனால் இப்ப நவீன கால பிரசங்கங்கள் சரியாக பிரசங்கம் Some of செய்வதில்லை. them don't mention repentance. அவர்கள் மனம் திரும்புதலை பற்றி பிரசங்கம் செய்வதே இல்லை. One cultic pastor says people are already saved. Only thing they don't know they are already saved. அவங்க ஒரு பிரசங்கம் எப்படியாக சொன்னார், அவங்க ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. All horrendous heresies are going around. எல்லா விதமான கள்ள போதகங்களும் போய் கொண்டு வந்திருக்கிறது. But from the simple gospel comes the victory challenge. ஆனால் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த புத்தகத்தில் நாம் ஒரு அழைப்பை பார்க்கின்றோம். Now finally I want to go to the final doctrine because time has run out. கடைசி உபதேசத்தை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். The doctrine of hell. நாம் நரகத்தை பற்றிய உபதேசம். Doctrine of hell. நரகத்தை பற்றிய உபதேசம். You know, the Bible calls hell the lake of fire. நாம் நரகத்தை எரிகிற அக்கினி கடல் என்று பார்க்கின்றோம். Do you know உங்களுக்கு தெரியுமா that a lake in Russia, ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி இருக்கின்றது. that lake is called Baikal Lake. அதுக்கு பேரு பைக்கல் ஏரி. And that lake, அந்த ஏரியிலே is the world's deepest lake. அதுதான் மிகவும் ஆழமான ஒரு ஏரி என்று சொல்லப்படுகிறது. It is nearly 6,000 feet deep. கீழ 6000 அடி அளவுக்கு ஆழம். The world's deepest lake is in Russia. மிகவும் ஆழமான அந்த ஒரு ஏரி ரஷ்யாவில் இருக்கிறது. The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, majority of this world, அந்த உலகத்திலே பெரும்பாலான மக்கள், because Jesus said broad is the road that leads to destruction, விசாலமான வழி அழிவுக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறது. going to another lake, அது இன்னும் ஒரு பெரிய ஆழமான ஏரிக்கு நேராக போகிறது. more deeper than the deepest lake in the world, Baikal. பைக்கல் ஏரியை விட மிகவும் ஆழமான இன்னும் ஒரு ஏரி, The lake of fire. அதுதான் எரி நரக கடல் என்று பார்க்கிறோம். And that is what is happening in Luke 16. அதுதான் பார்க்கிறோம். லூக்கா 16ஆம் அதிகாரத்தில் இயேசு சொல்கிறார், A rich man is in Hades. It's not lake of fire. Revelation will say Hades people will go to lake of fire. Book of Revelation. அங்கே பார்க்கிறோம் லூக்கா அதிகாரத்திலே அந்த பணக்காரன் அங்கே அவன் பாதாளத்திலே போய் இருக்கின்றான். நாம் வெளியிலிருந்து பார்க்கின்றோம் பாதாளத்தில் இருக்கிற மக்களும் நரகத்துக்கு போக என்று பார்க்கின்றோம். Not big difference. பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. All people in Hades will go to lake of fire. அந்த பாதாளத்தில் இருக்கிற மக்கள் நரகத்துக்கு போகிறாங்க. So it is not heresy to say that rich man went to lake of fire. அதனால நம்ம இந்த பணக்காரன் நரகத்துக்கு போனான்னு சொல்றதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. And there, அங்கே பார்க்கின்றோம் in Luke 16 we read about that. லூக்கா 16 இதை பற்றி பார்க்கின்றோம். He is in torment. அவன் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான். Then when he is in torment, அவன் அங்கே வேதனைப்படும் போது he remembers. அவனுக்கு ஞாபகம் வருகிறது. In hell you can remember. நீங்க நரகத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும். You will remember this message. இந்த பிரசங்கத்தையும் உங்கள் நினைவு கூற முடியும். You will remember if you are still playful in Bible college, you are still playing the fool, still backslidden, still stubborn, you will remember this message. And God forbid if you go to hell, you will remember this message in hell. ஆண்டவர் இதை உங்களுக்கு இருக்காமல் இருப்பாராக. ஆனாலும் நீங்க ஒருவேளை சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் தொடர்ந்து பின்மாற்றத்துக்குள்ளேயே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் நரகத்துக்கு போக போறீங்க. அங்க போய் நான் பேசின இந்த வார்த்தையை நீங்க நினைவு கூறுவீர்கள். The rich man remembered. அந்த பணக்காரன் அதை நினைவு கூறுகிறார். I have 5 brothers. எனக்கு 5 சகோதரர் உண்டு. And they need to hear. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கணுமே. So he thought good preacher for them would be. அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தா நல்ல பிரசங்கியாக போனா அவங்க நடந்து நிறுவாங்க. Who will be the good preacher for my brothers? என்னுடைய சகோதரருக்கு யார் நல்ல பிரசங்கியாக இருப்பார்கள்? Lazarus will be good preacher. லாசரஸ் போனா அவன் கண்டிப்பா கீழ்ப்படிவான். Because if Lazarus will go, லாசரஸ் போனானா and preaches to my 5 brothers, என்னுடைய 5 சகோதரருக்கு பிரசங்கம் பண்ணானா they will repent. அவங்க மனம் திரும்பி, And again the word repent is there. அங்க திரும்ப பாக்கிட்ட மனம் திரும்பி நம்ம சொல்றோம். He understood here, right? In hell he has very good theology. நரகத்துக்கு போன பிற்பாடு அவன் இறையிலே கற்றுக்கொள்கின்றான். Our biggest Christian YouTube stars don't have wrong theology, but the guy in hell has right theology. நிறைய பிரபல்யமான மக்கள் தப்பா பிரசங்கம் பண்றாங்க, ஆனா நரகத்துல இருக்கிற இவன் சரியா பிரசங்கம் பண்றான். கரெக்ட்டா புரியுங்க. மானன் they will hear the gospel, they will repent, then they don't need to come to hell, they go to hell. அவங்க யாராச்சும் பிரசங்கம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க மனம் திரும்புவாங்க, அவங்க பரலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க, இங்க வர தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க. Because that permission was not granted. ஆனா அவனுக்கு கொடுக்க அந்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. But that sound of that rich man speaking, ஆனா அவன் பேசக்கூடிய அந்த தொனி I am still hearing it. என்னால் அதை கேட்க முடிகிறது. At 12:51 I am still hearing it on this day, 26th of March 2025. இந்த நாளிலும் இந்த நொடி பொழுதிலும் கூட அவன் கூப்பிடுகின்ற சத்தம் என்னால் கேட்க முடிகின்றது. I don't know when he spoke it, maybe 2000 years ago. ஆனா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கலாம் அவன். The rich man spoke 2000 years ago, but I can still hear his voice. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினாலும் அந்த சத்தம் இன்றும் என் காதில் விழுகிறது. He said, I have 5 brothers. அவன் சொல்கிறான், எனக்கு
சகோதரர் இல்ல. Because I said, நான் சொல்கிறேன், because I used to say in school, நான் ஸ்கூல்ல சொல்லுவேன், India is my country. இந்தியா எனது தேசம். All Indians are my brothers and sisters. எல்லா இந்தியர்களும் எனது சகோதர சகோதரிகள். And after July 9th, ஜூலை 9ஆம் நாளுக்கு அப்புறமா, and 2001, 2001ஆம் ஆண்டு, after I married an Indian girl, நான் ஒரு இந்திய பெண்ணை திருமணம் செய்தேன். all India is my country. இந்தியா எனது தேசம். All Indians are my brothers and sisters except one. எல்லா இந்தியர்களும் எனது சகோதரர்கள் சகோதரிகள் ஒருவரை தவிர. Except one or not except one, whether your wife is Indian or your husband is Indian or not Indian, India has so many brothers and sisters, and if they don't hear about Jesus through you, they can go to hell. இந்தியாவிலே பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய கணவன் அல்லது மனைவி தவிர மற்ற எல்லாரும் உங்களுக்கு சகோதர சகோதரிகள், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், லட்சக்கணக்கான மக்கள் நரகத்திற்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். Would you commit your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பீர்களா? Commit your one life. உங்களுடைய ஒரே வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பீர்களா? Propagation of the gospel. நான் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுவேன் என்று அர்ப்பணிப்பீர்களா? Close your eyes. கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். Very call from every doctrine of the Bible. வேதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு உபதேசத்தின் அழைப்பை பார்த்தோம். The doctrine of God. தேவ இறையிலிருந்து பார்த்தோம். To the doctrine of hell. கடைசியாக நரகத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட Every உபதேசத்தை பார்த்தோம். doctrine is saying, will you be a passionate missionary? ஒவ்வொரு உபதேசமும் உங்களை பார்த்து கேட்கின்றது, நீ ஒரு வைராக்கியமான ஊழியக்காரனாக இருப்பாயா? If not you, நீ இல்லை என்றால் who? யார்? If not now, இப்படி இல்லை என்றால் then when? எப்பொழுது? If not here, இங்கே இல்லை என்றால் in Faith Spark Bible College, பைபிள் காலேஜ்லயே இல்ல அப்படின்னா then when? எப்போ? எங்கே? You say yes. நீங்க நான் பண்றேன்னு You say சொல்வீங்களா? I'm available. ஆண்டவரே நான் இருக்கிறேன்னு You say சொல்வீங்களா? here am I. ஆண்டவரே நான் இங்க இருக்கிறேன்ப்பா. If you say that, நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னா, and if you're ready to go to that difficult place, நீங்க கஷ்டமான இடத்துக்கு நான் if செல்வேன், you're ready to go to that difficult people, மோசமான மக்கள் மத்தியில் நான் if you're செல்வேன் ready to சொன்னா, invest your life, உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் செலவு செய்வீர்கள் சொன்னா, if you're ready to, if you have a clear plan to do that in your one life, உங்களுடைய ஒரே வாழ்க்கையிலே ஊழியம் செய்ய திட்டமிடுவீர்கள் சொன்னால், if not today, இன்று இல்லை என்றால் after you finish Bible college, பைபிள் காலேஜ் முடிச்ச பிறகு நீங்க when செய்யலாம். God opens the door, தேவன் எப்போது வாசலை திறக்கின்றாரோ, and you walk through that door, நீங்க அந்த வாசல் வழியாக பிரவேசியுங்கள். and invest your life உங்கள் வாழ்க்கையை முதலீடு செய்யுங்கள். to become the corn of wheat. நீங்கள் Go to my money. To become the corn of wheat. நீங்கள் அந்த கோதுமை மணியாக நீங்கள் விழுக வேண்டும். And ready to be that corn of wheat that Jesus spoke about. இயேசு பேசின அந்த கோதுமை மணியாக நீங்கள் இருக்க விரும்பினால், John 12:24. யோவான் 12:24 பார்க்கிறோம். The corn of wheat that falls into the ground, அந்த கோதுமை மணி விழுந்து so that it bears a crop, அது சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததே ஆனால் அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும், so that it becomes fruitful. அது கனிகளை மிகுதியாக கொடுக்கும். I'm ready to become that corn of wheat, one grain of wheat. ஆண்டவரே நானும் அந்த ஒரே கோதுமை மணியாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்லுவீங்க. I'm living in a porn watching generation. ஆண்டவரே ஆபாசமான படங்களை பார்க்கிற மக்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்து I'm கொண்டிருக்கிறேன். living in the world of porn. ஆண்டவரே இந்த ஆபாசமான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But I'm ready to become corn for Jesus. ஆண்டவரே அப்படி இல்லாமல் நான் ஒரு கோதுமை மணியாக நான் விழுக For விரும்புகிறேன். Jesus' sake. இயேசுவிற்காக நான் வாழ்வேன். To go to the difficult place. மோசமான இடத்துக்கு நான் To go to செல்வேன். the dangerous place. ஆபத்தான இடத்துக்கு நான் செல்வேன். Ready for Jesus if necessary. இயேசுவிற்காக நான் மரிக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன். To move away from comfort zone. நான் சொகுசு இடத்துல நான் வெளியே வர John விரும்புகிறேன். Allen Shaw. Like John Allen Shaw. ஜான் ஆலன் சார்ல்ஸ் சொல்லப்படுறவங்க. John Allen Shaw, who? யார் அவர்? American. அவர் அமெரிக்க தேசத்தை சார்ந்தவர். Chinese American. அவர் சைனீஸ் அமெரிக்கன். 26 years of age. 26 வயசு அவருக்கு. He was Googling. அவர் கூகுள் பண்ணி பார்த்தாரு. He saw unreached places of the world. அவர் எங்கெல்லாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படவில்லையோ அந்த இடங்களெல்லாம் தேடிக் கொண்டிருந்தார். Google said. அங்கே கூகுள் சொன்னது. There's one place in India. இந்தியாவிலே ஒரு பகுதி இருக்கின்றது. One of the islands in Andaman Nicobar. அந்தமான் நிக்கோபார்ல ஒரு தீவு இருக்கிறது. 50 tribals are there. 50 பழங்குடியின மக்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள். They don't know Jesus. அவருக்கு இயேசுவை தெரியாது. He said, I'll go. அவர் சொன்னார் நான் போறேன். The Holy Spirit is telling him to go. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார் நீ போ. He came to Andaman. அவன் அந்தமான் வந்தான். Took a boat. அங்க ஒரு போட்டை எடுத்து Went to that island. அந்த இடத்துக்கு போனான். Tried to preach gospel. அங்க தேவவார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ண Killed வேண்டும். him. ஆனா அவர்கள் அவனை கொன்று போட்டார்கள். The Andaman fisherman who dropped him saw his body being dragged to the beach. அவனுடைய சரீரம் அப்படியே அந்த கடற்கரைக்கு வந்து சேர்ந்ததை அங்க இருந்து ஒரு மீனவன் பார்த்தான்.
And he was buried in that ditch. அந்த கடற்கரையிலே அவன் புதைத்தான். He became a corn of wheat in that ditch. அந்த கடற்கரையிலே அவன் ஒரு கோதுமை மணியாக விழுந்தான். That's the kind of commitment. அதுதான் அர்ப்பணிப்பு. I'm ready for that commitment. நீங்கள் அந்த அர்ப்பணிப்புக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? If you say that, I want you to raise your hand. நீங்க அப்படி சொல்லுவீங்க, நான் அந்த கோதுமை மணியா இருக்க விரும்புறேன்னு சொல்லி கை உயர்த்தி காண்பீங்க. Raise your hand. கை உயர்த்தி காண்பீங்க. This is no emotional gimmick. இது ஏதோ ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான விஷயம் மாத்திரமல்ல. This is something you need to decide with all your heart, soul, mind and strength. உங்க முழு மனசோட முழு ஆத்மாவோட இந்த அர்ப்பணிப்பை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Raise it high, raise it high. நீங்க நல்ல கை உயர்த்தி காண்பீங்க. Those of you who raised it high, கை உயர்த்தி காண்பிச்சவங்க எல்லாம் stand up. தேவனில் அப்படி கை உயர்த்தி காண்பித்தவங்க மாத்திரம். And then I want you to walk forward. நீங்க முன்னாடி அப்படியே நடந்து வரீங்களா? I'm ready to be that one corn of wheat. நான் அந்த ஒரு கோதுமை மணியா இருக்க விரும்புறேன்னு சொன்னீங்க, தைரியமா முன்னாடி வாங்க. Walk forward, walk முன்னாடி forward. வாங்க, முன்னாடி வாங்க. Walk forward. கூச்சப்படாதீங்க. யார் பார்க்கறாங்க? முன்னாடி வாங்க. I was 13 years old when I made a commitment like this. நான் இப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு செய்த போது எனக்கு 13 வயது. I didn't understand much. எனக்கு புரியவில்லை. But then I said, I'm ready, Lord. நான் சொன்னேன், ஆண்டவரே நான் இதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கேன். And today, நான் ஜெபித்தேன். I'm on the path to become a 1 grain of wheat. ஆண்டவரே நானும் அந்த கோதுமை மணியிலே ஒரு மணியா நான் மாறேன். I give tracts. I preach from pulpits in mega churches, but I also stand on the road and give tracts. நான் பெரிய பெரிய சபைகளில் பிரசங்கம் செய்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, நான் தனிப்பட்ட ரீதியிலும் வீதிகளிலும் நின்று தேவாலய பிரசங்கம் செய்கிறேன். Though the constitution allows it, I know that can be dangerous given the political situation. நமக்கு அந்த சட்டபூர்வமாக அதுக்கு அதிகாரம் இருந்தாலும் அரசியல் ரீதியாக அதுக்கு ஆபத்து இருக்கிறதுன்னு தெரியும். I'm ready for whatever consequence. ஆனாலும் எல்லா விளைவுக்கும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன். After every tract distribution, I put a YouTube video challenging others to do direct evangelism. நான் அப்படியே எல்லா டிராக்டையும் கொடுத்து முடித்த பிற்பாடு ஒரு யூடியூப் வீடியோ போடுவேன். உங்களுக்கு நீங்களும் இப்படியே நீங்கள் செய்யுங்கள் நான் சவாலிடுகின்றேன். In an imperfect way, I am trying to be 1 grain of wheat. நான் எப்படியோ எனக்கு தெரிந்த அளவிற்கு நானும் ஒரு கோதுமை மணியாக வாழ விரும்புகிறேன். But this is about you. இது உங்களை பற்றிய This விஷயம். is about your commitment. உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பை பற்றிய விஷயம். Tell the Lord, ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லுங்க, I want to be that கோதுமை. ஆண்டவரே நானும் அந்த கோதுமை மணியாக இருக்க விரும்புகிறேன். I want to be that கோதுமை. நான் அந்த கோதுமை மணியாக இருக்க விரும்புகிறேன். Mold me, Lord. ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்து. This Bible college. இந்த வேதாகம கல்லூரி என்னை உருவாக்கும். Mold me, Lord. ஆண்டவரே என்னை நீ ஸ்திரப்படுத்தும். Shape me, Lord. ஆண்டவரே என்னை நீ வடிவப்படுத்தும். During the classroom. ஆண்டவரே கிளாஸ் ரூம்ஸ்லயும், During the library hours. லைப்ரரி ஹவர்ஸ்லயும், During the prayer time. ஆண்டவரே ஜெப நேரத்திலும், During my Bible reading time. ஆண்டவரே வேத வாசிப்பிலும் Mold me. என்னை நீ உடைத்து உருவாக்கும். I not only studied in the library of my college. என்னுடைய காலேஜ்ல லைப்ரரி மாத்திரம் நான் படிக்கல. I used to walk across. நான் எல்லா இடத்துக்கும் போய், I used to walk across. நான் நடந்து போய், Go opposite to my college. நான் காலேஜுக்கு ஆப்போசிட் நடந்து போய், At that time there was eucalyptus forest. அங்கே ஒரு தைல மர காடுகள் இருந்தது. I walked through that forest. அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் I walked alone. நான் நடந்து தனியா போவேன். Then I kept walking. நான் நடந்து போய் கொண்டே இருப்பேன். There was another Bible college. அங்கே இன்னொரு வேதாகம கல்லூரி இருந்தது. You entered the Bible college. அந்த வேதாகம உள்ள போனீங்கன்னா You will think you are in America. நீங்க ஒரு அமெரிக்கால இருக்கிறது போல உங்களுக்கு தெரியும். That is South Asian Institute of Advanced Precision, SIAX. சயாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேற ஒரு காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கு. I went to the library. அங்க இருக்கக்கூடிய நூலகத்துக்கு போவேன். I proved my identity. நான் ஒரு மாணவன் சொல்லி காண்பிப்பேன். From SABC. SABC தான் வந்திருக்கிறேன்னு Then சொல்லுவேன். I say I want to study நான் படிக்க விரும்புறேன்னு சொல்லுவேன். in this world class library. இங்க நல்ல ஒரு மிக பிரமாதமான ஒரு நூலகம் இருக்கிறது, நான் படிக்க விரும்புறேன். I researched. நான் அங்கே ஆராய்ச்சி I செய்வேன். prepared myself for the Google generation. என்னுடைய ஊழியத்திற்காக நான் என்னை அங்கே பயிற்றுவித்தேன். I studied many journals which are not available anywhere. நிறைய நான் மேகசின்ஸ் ஜர்னல்ஸ் நான் படித்தேன். Then I looked at my watch. அப்புறமா நான் வாட்ச் பார்த்தேன். I need to go back to my college. திரும்பமா காலேஜுக்கு நான் போக டைம் I ஆயிடுச்சு. have work there. திரும்பமா நடந்து போவேன். I have work in my college. எனக்கு காலேஜ்ல வேலை இருக்குது. I was either class representative first 2 years and finally a student body president. நான் 3 வருஷமா என்னோட கிளாஸ்ல நான் லீடராக இருந்திருக்கிறேன், ஸ்டூடண்ட் பாடி பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கிறேன். I have work to do. எனக்கு வேலை இருக்கின்றது. So I give some. I have all the pocket money. Much of the pocket money I use for Xerox. ஜெராக்ஸ்க்காகவே என்னுடைய பாக்கெட் மணி எல்லாத்தையும் செலவு செய்வேன். I take Xerox of some important things. முக்கியமான விஷயம் நான் ஜெராக்ஸ் And then I walk back. அதுக்கப்புறம் திரும்பமா காலேஜுக்கு Then I வருவேன். fulfill my duty in SABC. என்னுடைய வேலையை நான் செய்து முடிப்பேன். In SABC Bible College. SABC பைபிள் காலேஜ் வேலை செய்வேன். And in an imperfect way,
I was trying to be the one gram of wheat, one grain of wheat for Jesus. I wrote a term paper with all the research on Ezekiel chapter 23. All this research. When boys touch girls, what is the boundary? And the boundary, what is the physical touch boundary? Physical touch boundary study from Ezekiel 23. That was my term paper for major prophets. What I wrote has become part of my book straight top now. You need to be very clear, young people. God is not calling you. Look at that. Prepare yourself. With utmost seriousness. With utmost reverence. With utmost passion. Go there and become the grain of wheat. Gracious Heavenly Father, thank you for these young people. In response to the study that we have had, all the major doctrines of the Bible, which leads us to mission, which leads us to evangelism, which leads us to passion for souls. These young people have surrendered their life to be one grain of wheat, to bless our nation, to be, Lord, to be a channel of the gospel for this nation, to go to the needy place, to go to the difficult place, to go to the comfort zone. I pray that you will bless their commitment. I pray that you will prosper their commitment. And when it comes to life partner choice, when it comes to the life partner choice, I pray they will be careful. As we read in Amos chapter 3 verse 3, can two walk together unless they are agreed? Help them not only find a believer, not only a believer, but somebody who is on fire for Jesus. Somebody who is on fire for Jesus. Let them not, Lord, I pray for the sisters, let them not put out their necks to anybody who walks down the road and ask for their hand. Help them to wait. Give them the courage to wait for that young man who is on fire for Jesus. Help them never make a mistake in this area. And I pray that you will cure these Bible college students. You will cure these Bible college students. You will cure. In the disease of studying one degree after another degree after another degree. And the vyadi in the soul. Lord, some of them want to keep on studying without doing any ministry. They are thinking one degree after another degree and I'll land up in America. Lord, cure them of that disease. Let them know they are studying to go to the vineyard. They are studying to go after souls. It's not for four walls. If they are, Lord, I pray that you will, Lord, guide them to the Holy Spirit.
Bless them, Lord. அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. Jesus Christ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நல்ல கரங்களை தட்டி கூட உற்சாகமாக கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். அப்படியே எல்லாரும்